дар ин дарс ман ва дӯстам ҳабибулло аз инглишкада бо шумо роҳҳои тез гап заданро дар забони англисӣ меомӯзем. рафтем. салом забономӯзон, номан Саъдӣ ва ин забономӯз аст ки имрӯз дар якҷоягӣ бо инглишкада бо шумо роҳҳои тез гап заданро дар забони англисӣ меомӯзем. саломат бошед Саъдӣ. дӯстон, шумо чӣ хеле ки фаҳмидед, мо имрӯз бо Саъдӣ 4 роҳи тез гап заданро барои шумо меомӯзонем. ин дарс дӯстон пешниҳоди худи шумо аст, зеро ҳам ман ва ҳам ҳабибулло аз инглишкада пеш аз ин дарсро ташкил кардан як пурсишнома мегузаронем оиди интихоби дарси навбатӣ ва аксарияти шумо гӯем овоз додед ба дарси тараққӣ додани нутқ ва имрӯз мо бо шумо маҳоратҳои тараққӣ додани спикингро меомӯзем. бале дӯстон, дар видеои якҷояи имрӯзаи мо бо Саъдӣ 4 роҳи тез гап заданро барои шумо меомӯзем. албатта методи якум аз забономӯз аст. Саъдӣ, инак рафтем дӯстон. методи аввалин гап занед ва боз ҳам гап занед. бале, дар назари шумо ин оддӣ меояд, аммо варианти якум ва аз ҳама муҳим ана ҳамин аст: гап задан. барои ҳамин мо онро дар якум мондем. навобаста аз оне ки шумо як калима медонед, навобаста аз оне ки шумо як ибора медонед, навобаста аз оне ки шумо як ҷумла мегӯед, фарқ надорад. шумо бояд гап занед. он як калимаро истифода баред, он як ибораро истифода баред, он як ҷумлаи медонистагиатонро истифода баред. хулоса ҳар як калимае ки шумо медонед ва онро гап мезанед, шумо бо худ як боварӣ аз он калима ҳосил мекунед ки дар тарзи гапзании шумо таъсири худро мерасонад. шумо он калимаро аз ин пас бо боварӣ мегӯед. мушкилоти аксарият на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он, хулоса ҳамаи забономӯзон дар он аст ки онҳо метарсанд гап зананд барои оне ки хато мекунанд. натарсед, хато кардан ҳатмист. шумо бояд гап занед ва бояд хато кунед. масалан, худи шумо агар ягон шахси дигар аз хориҷӣ, фарз кардем амрикоӣ, забони тоҷикӣ омӯзад ва онҳо хато кунанд, шумо бо ҳоли онҳо механдед? албатта ки нест. вақте ки онҳо гӯем дар забони модари шумо хато мекунанд, шумо кӯшиш мекунед онҳоро дуруст кунед, мегӯед ки не ин калимаро истифода бар, не инашро истифода бар. яъне вақте ки шумо хато мекунед, шахсе ки аллакай забонро медонад, онҳо ҳеҷ гоҳ ба ҳоли шумо намеханданд, балки онҳо шуморо дуруст мекунанд. барои ҳамин хато кардан ин як қисми ана ҳамин забономӯзӣ аст. шумо бояд хато кунед ва ҳатман гӯем аз хатоигоҳи худ омӯзед. баъд аз оне ки мо хато мекунем ва моро дуруст мекунанд, биёед мебинем ки ҳабибулло кадом методро барои мо меомӯзонад. барои ба англисӣ тез гап задан роҳҳо бисёр аст. яке аз ин роҳҳо гӯш кардан аст. шумо метавонед аз видеоҳо аз Netflix, YouTube, TED Talks, подкастҳо ва ғайра истифода кунед. агар шумо гӯш кардан гиред, шумо на танҳо маҳорати гап задан, балки маҳорати гӯш кардан ва талаффузи худро низ то андозае беҳтар мекунед. ҳангоми гӯш кардан шумо бояд 3 чизи муҳимро аҳамият диҳед. якум, listen for gist. gist ин ҳамон идеяи умумии аудио мебошад ки шумо ҳангоми гӯш кардан ба худ мегиред. дар аввалин маротибаи гӯшкунӣ шумо набояд ба ҷузъиёти он фурӯ рафт, чунки шумо бояд аввал идеяи умумии матнро фаҳмед. аксари забономӯзон ҳангоми гӯш кардан худро дар ҳолати стресс меёбанд, чунки онҳо фикр мекунанд дар аввалин маротибаи гӯшкунӣ бояд ҳама ҷузъиёти онро фаҳмем, аммо ин кор душвор аст. чизи муҳими дуюм ин listen for details, яъне шумо вақте ки аудиоро якмин бор гӯш кардед, маънои умумии онро аллакай фаҳмидед ва дуюм бора метавонед ба ҷузъиёти он фурӯ равед. сеюмин чизи муҳим ин listen for phrases and chunks. дар ин ҳолат шумо бояд танҳо ба ибора ва порчаҳои забон аҳамият диҳед. ҳозир якҷоя як аудиоро гӯш карда, дар аввал идеяи умумии онро пайдо мекунем ва дар навбати дуюм якчанд ҷузъиёти онро барои шумо мефаҳмонем ва дар қисмати сеюм 5 ибораи онро барои шумо мефаҳмонем. Jack London is considered to be one of America's finest writers. He was born in San Francisco, California in 1876. He left school at the age of 14, but he loved to read and spent many days at public libraries. At an early age,
Jack London knew he wanted to become a writer. But he had many other interests as well. He loved to sail, and he traveled many times across the Pacific Ocean. خب سوال یکم، ایده عمومی آودیو در چیست؟ It's about an American writer. سوال دوم، when and where was Jack London born? He was born in San Francisco, California in 1876. سوال سوم، did he travel a lot? Yes, he traveled many times. اکنون میگذاریم به قسمتی سوم. قسمتی سوم چی بود؟ در قسمتی سوم اهمیت دادن به عباره ها و پارچه های زبان. اکنون از همین آودیو 5 عباره آن را برای شما میفهمونم. عباره یکم was born تولد شد. عباره دوم at the age of در سنی. public libraries کتابخانه های دولتی. at an early age در سن خردسالی. many times یک چند مرتبه. سلامت باشی حبیبالله. و اکنون دوستان میگذاریم با متد سیوم که آن لغتدانی خود را وسیع کردن است یا اینکه کلمه زیاد کردن است. برای گپ زدن برای ما کلمه در کار میشود و اگر ما کلمه نو نمیدونیم گپ زدن نمیتونیم، زیرا هیچ چیز نیست. یعنی آن همون کلمه گویم یکی از قسم های مهم زبان است. ما اگر کلمه ندانیم هیچ وقت گپ زدن نمیتونیم. برای همین شما کوشش کنید دوستان که هر روز یک کلمه، یک عباره، یک فراز، یک جمله یا یک تزگو، یک خلاصه هر چیزی که شما میابید هر روز یک توگی آنها را از یاد کنید. شما میتونید یک نقشه آموزش کنید، یک نقشه آموزش ترتیب دهید برای خود و وابسته به شرایط، وابسته به امکانات های خود میتونید گیم در یک روز 10 کلمه از یاد کنید، در یک روز 5 کلمه از یاد کنید. اگر 5 کلمه این میونه است، شما در یک روز 5 کلمه از یاد کردن توانید این بهترین وریانت میشود. اگر 10 کلمه از یاد کنید در یک روز این شاهان میشود. این خیلی نتیجه خوب است. و اگر شما بنهایت بند باشید و یگان امکانات دیگر نباشد، کوشش کنید حداقل یک کلمه در یک روز از یاد کنید. و وقتی که شما این یک کلمه رو هر روز گیم آموختن میگیرید، شما بعد از 2 ماه 3 ماه الکی عادت میکنید و به طور اتوماتیک هر روز شما یک کلمه دیگر از یاد میکنید. و یک کلمه در نظر مردم کم نمیاد، اما این یک کلمه در یک سال 365 کلمه میشود. اگر شما هر روز یک کلمه از یاد کنید، در اخیر سال 365 کلمه میدونید. و شخص عادی در دلخواه زبان در یک روز تقریبا 300 کلمه استفاده میبرد. یعنی شما بعد از یک سال الکی میتونید که اویدی مسئله های روزانه، اویدی خرید، اویدی گپ زدن، سلام علیک و کار رفتن، از کار آمدن، همه اینها رو آزادانه گپ زدن میتونید. زیرا در زبان انگلیسی یا اینکه دیگر زبان ها فرق ندارد، دلخواه زبان کلمه های سر استعمال گفتنی گپ است و این کلمه ها همگی گویم تا 3000 هستند. تا 3000 هستند. بلند 3000 کلمه سر استعمال است که آنها 80% دلخواه زبان را تشکیل میکنند و زبان انگلیسی را نیز چنین. و اگر شما میخواهید که این کلمه های سر استعمال را آموزید، این درس ما را در اینجا تماشا کنید. زیرا در اینجا ما 100 فعل از همه اساسی زبان انگلیسی را برای شما آموزانی دهیم. یک چند راههای تیزتر از یاد کردن کلمه ها نیز وجود دارد. یعنی شما میتونید از تلویزیون استفاده برید. من باور دارم که اکثریت ما و شما کانال های جیم داریم، در اونجا جیم فیلم است یا اینکه اونیکس است که فیلم های انگلیسی دارند. شما میتونید از یوتیوب استفاده برید، فیلم های انگلیسی تماشا کنید. شما میتونید موسیقی دوست داشتهاتون را با زبان انگلیسی گوش کنید. یعنی جاستین بیبر یا اینکه دیگر پیتبول، امینیم، همه آنها موسیقی های انگلیسی بین‌ها زیاد است. شما میتونید خوانید کتاب هایی که هستند. شما میتونید کتاب خوانید با مثال این کتاب های خوردکک که در رفتی خوندن شما بینید کلمه های زیاد از یاد میکنید، یا که اینترنت مجله ها یا اینکه دلخواه بلاگری که با زبان انگلیسی می نویسد در فیسبوک، در اینستاگرام بلاگ های خود را شما میتونید از آنها استفاده برید. و اگر باز هم میخواهید که چطور کلمه از یاد کردن را آموزید، پس این درس ما را در اینجا تماشا کنید. زیرا در این درس ما با شما 10 راهی چطور از یاد کردن کلمه ها را آموزانی دهیم. و اکنون دوستان میشنویم که حبیبالله برای ما متد نوبتی را چی میگوید. متد چهارم record yourself، یعنی آواز خودتان را ثبت کرده
گوش کنید و خطاگی ها رو اصلاح کنید. مهارتی گپ زدن از همه مهارتی دشوار به حساب می رود، چون که شما باید یگان نفری رو پیدا کنید که در وقت گپ زدن شما رو اصلاح کرده همین مهارت رو برای شما بهتر آموزاند. شما باید معلم خودتان باشید. شما باید خطاگاهی خود رو یافته اصلاح کنید. اگر شما گوش کردن گیرید، کلمه و عباره ها در سر شما تکرار شدن میگیرد و این باعث می شود که شما بدیهیاً تیزتر گپ زنید. شما وقتی گوش میکنید به آدیوی خود پی میبرید که بعضی حرف رو یا بعضی کلمه رو خطا تلفظ کردید و در دفعه دیگر شما آن رو اصلاح میکنید. توسط خواندن شما نمیتوانید تیز گپ زدن رو یا که خطاگی خود رو اصلاح کنید، چون که همین خطاگی تکرار یافته می استد و نفر پیدا نمی شود که شما رو اصلاح کند. از همین سبب شما باید آواز خود را ثبت کرده دوباره گوش کنید تا که خطاگی خود را خودتان یافته اصلاح شوید. اینجا سوالی به میان می آید: ما چطور آواز خود را ثبت کنیم؟ شما می توانید یگان رولیک دوست داشته خود را گرفته هر روز کم کم یگان قسمتی آن را ثبت کرده گوش کنید. با این راه شما می توانید هم طرز تلفظ و هم تیز گپ زدن و همچنین مهارت لیسنینگ را بهتر. من حاضر آدیوی بالا ذکر شده را گرفته با آواز خود ثبت میکنم و برای شما نشان میدم. Jack London is considered to be one of America's finest writers. Jack London is considered to be one of America's finest writers. Jack London is considered to be one of America's finest writers. شما می توانید با چنین را از کتاب‌های آدیویی که با لیول جدا کرده شده‌اند وابسته به لیول خود استفاده برید. در حقیقت دوستان، اگر شما می‌خواهید که تیزتر گپ زدن زبان انگلیسی را آموزید، این 4 متدی که ما برای شما گفتیم اینها برای شما کفایند اگر شما همه آنها را هر روز استفاده برید. امیدوارم دوستان که این متد هایی که انگلیش کرده و زبان آموز برای شما آموختند برای شما کمک میکند تا اینکه تیزتر گپ زدن زبان انگلیسی را آموزید. و اگر شما میخواهید که چگونه درست گوش کردن متن های انگلیسی را آموزید، پس این درس انگلیسی را در اینجا تماشا کنید. و اگر میخواهید که 100 اسم سیر استعمال و اساسی زبان انگلیسی رو آموزید، پس درس ما را در اینجا تماشا کنید. تا درس دیگر دوستان، بای.